Hello students, I am Anup, your English guide, and you are watching my channel AV Digital. In today's video, I am going to discuss some rules of past tense. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই past tenseৰ বিভিন্ন বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো. So, keep watching my channel. And please, don't forget to subscribe my channel. Please like it, comment on it, and don't forget to share it. So, let's start the video. Past tenseৰ প্ৰথম ভাগটো হৈছে simple past tense. আৰু simple past tenseৰ definition হৈছে for actions completed in the past at a definite time. অৰ্থাৎ simple past tense এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ কথা কয় যি অতীতৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত শেষ হৈ গৈছিল. For example, he met me yesterday. এই সেন্টেন্সটোত যেতিয়া কোৱা হৈছে যে তেওঁ মোক কালি লগ পাইছিল, বুজাইছে যে ঘটনাটো কালিয়ে শেষ হৈ গৈছিল. Now, look at the sentence structure of simple past tense. And the sentence structure of simple past tense is first write subject, then write verb to. That means past form of main verb, then write object. For example, he played cricket. A sentence to he hoise subject, played hoise player past form, or cricket hoise object. Etia the use of simple past tense. And the first use of simple past tense says for action when time is given. অৰ্থাৎ simple past tense প্ৰথম ইউজটো হৈছে এনেকুৱা এটা ঘটনা য'ত আমি অতীতৰ সময় এটা পাওঁ. For example, the old man died last year. এই সেন্টেন্সটোত আমি এটা অতীতৰ সময় পাইছোঁ আৰু সময়টো হৈছে last year. আৰু সেই সেন্টেন্সটো লিখা হৈছে simple past tenseত. The second use of simple past tense is for situations that existed for a period of time in the past but not now. অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা ঘটনা যি ঘটনা অতীতত চলিছিল কিন্তু বৰ্তমানত তাৰ কোনো এক্সিষ্টেন্স নাই. For example, the Britishers ruled in India for almost 200 years. ব্ৰিটিছে ভাৰতত প্ৰায় 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল. অৰ্থাৎ ঘটনাটো পাষ্টত চলিছিল কিন্তু তাৰ কোনো এক্সিষ্টেন্স আমি এতিয়া বৰ্তমানত দেখিবলৈ নাপাওঁ. এতিয়া simple past tenseৰ কিছুমান signal words. Signal wordsৰ বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে signal words বিলাকে আমাক সেন্টেন্সটোক বুজাত সহায় কৰে যে কি টেন্সত আছে সেন্টেন্সটো. For example, as if, as though, it is time, if only, wish, would sooner, rather, etc. এই কেইটা হৈছে simple past tenseৰ signal word. আৰু যেতিয়াই আমি এই শব্দবিলাকৰ যিকোনো এটা শব্দ এটা সেন্টেন্সত পাম, আমি সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব simple past tenseত. For example, he behaves as though he were a king. He এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে যে he এজন ৰজাহে হয়. এই সেন্টেন্সটোত আমি signal word পাইছোঁ as though. আৰু যিহেতু as though simple past tenseত কৰা হয়, সেয়ে আমি ইয়াত হিৰ পিছত simple past tenseৰ be verb were use কৰিছোঁ. লগতে এই সেন্টেন্সটো বুজাইছে যে প্ৰকৃততে হি এজন ৰজা নহয়, মাত্ৰ তেওঁ ৰজাৰ দৰে আচৰণ কৰিছে. Number 2 example is he talks as if he know where she was. এই সেন্টেন্সত আমি signal word পাইছোঁ as if আৰু সেন্টেন্সটো হেতু কাৰণে past tenseত লিখা হৈছে. আৰু the third example is it is time we went. এই সেন্টেন্সটো বা আগৰ সেন্টেন্স কিটা মেট্ৰিকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়. থাৰ্ড সেন্টেন্সটোত কৈছে it is time we went আৰু যিহেতু it is time সদায় signal word হয় simple past tenseৰ, আমি তাত goৰ past tense went লিখিছোঁ. তেনেহলে simple past tenseৰ নিয়ম হেখিনিয়ে আছিল. এতিয়া চাওঁ past continuous tense. And the definition of past continuous tense is an action that was going on in the past. Past continuous tenseৰ definition হৈছে এনেকুৱা এটা ঘটনা যিটো পাষ্টত চলি আছিলে. For example, I was working. মই কাম কৰি আছিলোঁ. এই সেন্টেন্সটো কিবা এটা কাম চলি থকা বুজাইছে বা চলি আছিল বুজাইছে. Now look at the sentence structure. আৰু past continuous tenseৰ sentence structureটো হৈছে subject, তাৰ পাছত লিখিব লাগিব আমি was বা were,
তাৰপিছত লিখিব লাগিব ভাৰ্ব 4 তাৰ মানে কণ্টিনিউয়াছ ফৰ্ম বা মেইন ভাৰ্বৰ আমি ing যোগ কৰিব লাগিব আৰু লিখিব লাগিব এটা অবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল I was playing cricket এই সেন্টেন্সটোত I হৈছে সাবজেক্ট আৰু যেহেতু আমি I লগত was ইউজ কৰো আমি ইয়াত was ইউজ কৰিলো আৰু ভাৰ্বৰ লগত ing লগাই প্লেইং কৰিলো আৰু অবজেক্ট লিখিলো আমি ইয়াত ক্ৰিকেট হৈছে মানলৈকে এতিয়া চাও the use of past continuous tense আমি past continuous tense ক'ত ইউজ কৰিব লাগে the first use of past continuous tense says or the first use is mainly for past action in progress তাৰ মানে past continuous tense main use to হৈছে এনেকুৱা এটা ঘটনা যেটো pastত চলি আছিল for example it was raining at that time সেই সময়ত বৰষুণ দি আছিল the second use of past continuous tense is to indicate gradual development তাৰ মানে অতীতত কিবা এটা ঘটনা লাহে লাহে ডেভেলপ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বুজাবলৈ আমি past continuous tense ইউজ কৰো for example it was getting darker লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই সেন্টেন্সটোত কিবা এটা ঘটনা লাহে লাহে ডেভেলপ হৈছিলে বুজাইছে এতিয়া চাও আহা past continuous tenseৰ signal word আৰু past continuous tenseৰ signal word বিলাক হৈছে when while at that moment then etc অৰ্থাৎ যেতিয়াই আমি এটা সেন্টেন্সত when while at that moment then etc আদি শব্দ পাম সেন্টেন্সটো সদায় আমি past continuous tenseত কৰিব লাগিব for example I was reading a book when my mother called me for dinner যেতিয়া মই কিতাপ পঢ়ি আছিলো যেতিয়া মোক মায়ে খাবলৈ মাতিছিল বা ডিনাৰলৈ মাতিছিল এতিয়া এই সেন্টেন্সটোত আমি সিগনেল ৱৰ্ড পাইছো when আৰু হে when ৰ আগৰ সেন্টেন্সটো আমি লিখিছো past continuous tenseত এতিয়া when থকা শব্দবিলাক লিখাৰ নিয়ম আছে আৰু এই নিয়ম হৈছে when plus simple past past continuous that means when ৰ লগত থকা সেন্টেন্স বিলাক সদায় আমি past simple কৰিম আৰু when ৰ লগত নথকা সেন্টেন্স বিলাক সদায় আমি past continuous কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে when ৰ লগত থকা সেন্টেন্স বিলাক হয়তো আমি ষ্টাৰ্টিংত পাম নহলে মাজত পাম যেনে প্ৰথম সেন্টেন্সটো আমি পাইছো when থকা শব্দবিলাক মাজত কিন্তু কিছুমানত আমি কি পাম হয়তো প্ৰথমটো পাব পাৰোঁ যেনে when my mother called me for dinner I was reading a book okay তাৰ পাছত সেকেন্ড সেন্টেন্সটো হৈছে he was talking in the phone at that moment এই সেন্টেন্সটোত আমি পাইছো সিগনেল ৱৰ্ড at that moment আৰু সেন্টেন্সটো লিখা হৈছে হে past continuous tenseত এতিয়া চাও আহা past perfect tense আৰু the definition of past perfect tense says to express an action completed before another past action মানে অতীতৰ দুটা ঘটনাৰ ভিতৰত যেটো ঘটনা আগতে শেষ হৈ গৈছে হি সদায় past perfect tenseত লিখা হয় আৰু যেটো ঘটনা পিছত শেষ হৈছে তাক লিখা হয় simple past tenseত for example the train had left before I reached the station ট্ৰেইনখন গুচি গৈছিল কেতিয়া মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে এই সেন্টেন্সটোত আমি দুটা অ্যাকশন পাইছো অ্যাকশন দুটা হৈছে ট্ৰেইনখন গুচি গৈছিল আৰু মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগত আৰু যেহেতু ট্ৰেইনখন গুচি যোৱাৰ কামটো আগত শেষ হৈছে হে তাত আমি past perfect tense ইউজ কৰিছো আৰু যেহেতু মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ কামটো পিছত শেষ হৈছে আমি তাক simple past tenseত লিখিছো এতিয়া সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব বা বাক্যৰ গাঁথনি কি হ'ব the sentence structure of past perfect tense is subject head then verb 3 তাৰ মানে subject লিখিম আমি head লিখিম আৰু ভাৰ্বৰ past participle form লিখিম for example the man had left before I reached the place এই সেন্টেন্সত আমি subject লিখিছো the man had লিখিছো আৰু leave third form left লিখিছো সদায় মন ৰাখিবা যে past perfect tense কেতিয়াও অকলে শেষ নহয় past perfect tense সদায় আমি দুটা অ্যাকশন পাবই লাগিব এতিয়া চাও the use of past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম বা past perfect tense ক'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম use to কয় the use says
to emphasize that the first action was completed before the second one started. কি কৰিব কাৰণে যাতে বা আমি জোৰ দিব কাৰণে যে সেকেন্ড কামটো শেষ হোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট কামটো শেষ হৈ গ'ল. For example, the lady left the house after she had locked the door. লেডিজনীয়ে ঘৰটো লেফ্ট কৰিছিল, এৰি গৈছিল কেতিয়া দৰজাখন বন্ধ কৰাৰ পিছত. তাৰ মানে লেডিজনীয়ে দৰজাখন বন্ধ কৰিছে, তাৰ পাছতে ঘৰটো এৰিছে. Second sentence to কৈছে the man had tired before he completed the work. মানুহজন ভাগৰি গৈছিল কেতিয়া কামটো শেষ কৰাৰ আগতে. ইয়াতো আমি দুটা অ্যাকশন পাইছো. প্ৰথম অ্যাকশনটো যেহেতু আগত শেষ হৈছে সেয়ে তাক আমি past perfect tense কৰিছো আৰু সেকেন্ড কামটো আমি simple past tense কৰিছো. এতিয়া the most important part হেতু হৈছে signal words আৰু past perfect tense দুটা signal word আছে. হেকেটা হৈছে before আৰু after. এতিয়া before লিখাৰ নিয়মটো হৈছে যেতিয়া আমি এটা সেন্টেন্সত before শব্দ পাম before আগত থকা সেন্টেন্স বিলাক লিখিম past perfect tenseত আৰু before পিছত থকা সেন্টেন্স বিলাক লিখিম simple past tenseত. ঠিক একেদৰে যেতিয়া আমি এটা সেন্টেন্সত after শব্দ পাম সদায় মনত ৰাখিবা after আগত লিখিব লাগিব simple past tense আৰু পিছৰ সেন্টেন্সটো কৰিব লাগিব past perfect tenseত. তেনেহলে এক্সাম্পল চাও. এক্সাম্পলটো হৈছে the patient had died before the doctor arrived. যেহেতু সেন্টেন্সটোত আমি সিগনেল ওয়ার্ড পাইছো before হেহে before আগত আমি past perfect tense ইউজ কৰি had died লিখিছো আৰু before পিছত আমি অকল simple past tense arrived কৰিছো. সেকেন্ড সেন্টেন্সটো হৈছে she came after her father had left. একেদৰে এই সেন্টেন্সত আমি এটা সিগনেল ওয়ার্ড পাইছো after আৰু যেহেতু আমি after আগত simple past tense ইউজ কৰিব লাগে হেহে আমি comer simple past tense came কৰিছো আৰু after পিছত আমি past perfect tense ইউজ কৰি had লগাইছো আৰু লগত কি লিখিছো live ৰ third form left লিখিছো. তেনেহলে past tenseৰ sub form বিলাকৰ definition, sentence structure, signal word বা use ইমানটো শেষ হৈছে. এতিয়া চাও আহা কেইটামান এক্সাৰসাইজ আৰু মই মোৰ বাওফালে প্ৰশ্নবিলাক লিখি দিম. তোমালোকে এখন বহি লৈ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰি মোক কমেন্টত জনাবা যে তোমালোকে 6 ভিতৰত কিমান পালা. আউট অফ 6 তোমালোকে কিমান স্কোৰ কৰিলা মোক জনাবা. পিছত মই আনসাৰ বিলাকো ইয়াতে দি দিম. তেনেহলে কোৱেশ্চন বিলাক চাও. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে last night I dream a bad dream. Second কোৱেশ্চনটো আছে Mohan visit America last year. Third কোৱেশ্চনটো আছে John Lennon died while he lived in New York. এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল IES এক্সামৰ 2014 চনত. The next কোৱেশ্চনটো আছে when I reached the station the train leave. এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল সিভিল সাৰ্ভিসেছ মেইনত আহিছিল 2015ত. নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে he lived before you went to see him. এটো কোৱেশ্চন লোৱা হৈছে HSLC মডেলৰ পৰা আৰু তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে I wish I accept the job. এই কোৱেশ্চন লোৱা হৈছে HSLC মডেলৰ পৰা. এতিয়া তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি এনসাৰ বিলাক কৰি লোৱা আৰু কৰাৰ পিছত মোক কমেন্টত জনাবা যে তোমালোকে 6 ভিতৰত কিমান স্কোৰ কৰিলা. তেনেহলে এতিয়া ইয়াৰ এনসাৰ বিলাক চাও. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৈছে last night I dream a bad dream আৰু যেহেতু এই সেন্টেন্সটোত আমি এটা সিগনেল ওয়াৰ্ড পাইছো last night যেটো সিগনেল ওয়াৰ্ড হৈছে simple past tenseৰ হেহে আনসাৰ হ'ব last night I dreamt. that means dreamer past form dreamt লিখিলো a bad dream হৈছে. 2 নম্বৰ আনসাৰটো হৈছে Mohan visit America last year. একেভাগে ইয়াতো আমি সিগনেল ওয়াৰ্ড পাইছো last year আৰু last year হৈছে simple past tenseৰ সিগনেল ওয়াৰ্ড হেহে আমি visitor past form visited লিখিলো. Number 3 কোৱেশ্চনটো John Lennon died while he lived in New York. অৰ্থাৎ জন লেননৰ মৃত্যু হৈছিল কেতিয়া যেতিয়া তেওঁ নিউয়ৰ্কত বাস কৰি আছিল আৰু যেহেতু
while লগত থকা সেন্টেন্সখিনিয়ে past continuous tenseৰ কথা কৈছে মানে অতীতত কিবা এটা ঘটনা চলি থকাৰ কথা কৈছে হেহে ইয়াক আমি past continuous tenseত লিখিছো answer কি হৈছে John Lennon died while he was living in New York হৈছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বা 4 নম্বৰ উত্তৰটো হৈছে When I reached the station the train left যেতিয়া মই ষ্টেচন পাইছিলগৈ তেতিয়ালৈকে কি হৈছিল ট্ৰেইনখন গুছিয়ে গৈছিল তাৰ মানে কিবা এটা কাম শেষ হোৱাৰ আগতে আন এটা কাম শেষ হৈ গৈছিল আৰু যেহেতু সেকেন্ড সেন্টেন্সটোত কামটো আগতে শেষ হৈছে হেহে আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ নিয়ম ইউজ কৰি ইয়াত হেড লগাইছো আৰু লিভাৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লেফট কৰিছো okay the next question is he lived before you went to see him ইয়াতো আমি সিগনেল ওয়ার্ড পাইছো বিফোর আৰু যেহেতু বিফোর আগত সদায় আমি পাষ্ট পারফেক্ট টেন্স কৰিব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব he had left before you went to see him আৰু লাষ্টৰটো গম পাইছে লাষ্টত আমাৰ কি লিখা আছে কোৱেশ্চনটো I wish I accept the job যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভালকৈ চাইছিলা তেনেহলে গম পোৱা যে wish হৈছে এটা সিগনেল ওয়ার্ড কিহৰ আমি গম পাওঁ যে wish হৈছে simple past tense or signal word আৰু হে answer হৈছে I wish I accepted the job exercise বিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই দি দিলো এয়া আছিল মোৰ ভিডিওৰ সেকেন্ড পাৰ্ট য'ত মই past tense বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত মই আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে হেহে মোৰ ভিডিও চাই থাকিবা ভিডিওৰ লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেনেহলে আজিলৈ আহো ধন্যবাদ